हेलो एवरीवन। सो ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਨਾਓ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਇੱਕ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਦਾ 3 ਜਾਂ 4 ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। फाइन ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ? ਲੈਂਥੀਐਸਟ। फाइन सब तो बड़ा संविधान है सर पूरे संसार ਦਾ, ठीक है। सो the constitution of the India is the lengthiest and the most comprehensive written constitution globally sir। comprehensive समझते हो सर? कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या होया? सब तो विस्तृत। विस्तृत मतलब कली कली चीज संक्षेप ਚ लिखी हुई है सर, कली कली चीज लिखी हुई है सर। सीएजी ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਸਪੈਕਟ ਉੱਪਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ ਸਰ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰ। फाइन सो बड़ा तो है, इसलिए बड़ा है सर क्योंकि कली कली डिटेल्स लिखी हुई है। तो रीजनल जो साडा संविधान सी किन्ने भागां च वंडिया होया सीगा, किन्ने आर्टिकल्स वंडिया होया सीगा सर? 395 आर्टिकल्स। किन्ने पार्ट सी, किन्ने भाग सीगे सर? 22 सर। फाइन शेड्यूल्स किन्ने सीगे सर? 8 शेड्यूल। तो 395 अनुच्छेद सन, ठीक है। सो ओरिजिनली सर उस तो बाद 22 भागां दे विच अते 8 अनुसूचियां विच वंडिया होया सी सर। फाइन उस तो बाद सर, ठीक है जी। नैक्सट ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ ਫॉर एग्जांपल उदाहरण तौर पे 343 है तो अगला आर्टिकल आया 343 ए। वैसे काउंटिंग 395 तक ही है, काउंटिंग 395 तक ही है। फिर अगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਰਟੀਕਲਸ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 343 ਅਲੱਗ ਹੈ, 343 ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਰ। ਫਿਰ ओवरऑल ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 395 सर, ठीक है। अगर उस तरीके नाल देखिए भी 343 लग गए, 343 ये लग गए तो जाहिर जी गल है कि नाउ अब हुण तो बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी ने, ठीक है। हुण तो चीज़ां प्लस माइनस हो गए, पर जो ओरिजिनली बनया सीगा तद किन्ने सीगे? 395 आर्टिकल्स। उस तो बाद unlike the federal constitutions of the United States and Australia, it outlines the provisions for the both central and the state government machinery sir। सर जो अमेरिका का संविधान है ना वो तकरीबन 1.5-2 पन्ने का संविधान है। हुण 1.5-2 पन्ने च की लिखिया होएगा सर? और साडा संविधान सब तो लेंथीएस्ट है। साडे दे विच सर सेंटर और स्टेट दा आपस की रिलेशन होगा लिखिया होया है सर। साडे इत्थे वो स्टेट है, स्टेट दा मतलब यह है भी वो कदे भी इंडिया तो अलग नहीं हो सकते सर। साडी कोई यूनियन नहीं है, मतलब कि साडा कोई इस तरीके नाल एग्रीमेंट नहीं है बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर कि सेंटर अलग हो सकती है सर। सो सेंटर कैन नेवर बी, स्टेट कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया सर। फाइन सो ऑल आर द स्टेट्स unlike the constitutions of the United States and Australia ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੰਤਰਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ includes detailed administrative provision sir। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन सर। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, प्रशासनिक मतलब कि जो प्रशासन चलाते हैं, मतलब कि उदाहरण तौर ते जिवें कि जिहड़ी आईएएस कैडर ने सर उन्हां दी जिहड़ी सिक्योरिटी इंश्योर कीती गई, जॉब इज सिक्योरिटी सर। इदां नहीं है भी कोई मतलब कि तुसी बिना किसी कारण तो आईएएस ਨੂੰ डिसमिस कर सकते हो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोटेक्ट किया गया है even at that level sir। not from the president point of view but from the very bottom point of view at the officer point of view sir। they have ensured, संविधान has ensured कि हर एक बंदा अपनी जिम्मेवारी निभावे, ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੀ ਕੀ ਜੌਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੀਏਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਬॉस?
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਈਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ, ਫਾਈਨ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲਾਈਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸਭ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਸੋ ਕੰਟੇਨ ਦ ਡਿਟੇਲਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚ ਡਿਟੇਲ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ। ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਪਾਵਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਜਾ ਕੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੋਰਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ बीजेपी पॉलिटिकल विक्ट्री ले गई सर, पर मेरी मॉरल विक्ट्री है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी सर। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ, ਐ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 5 ਸਟੇਟ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ 4 ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਸਰ। ਈਵਨ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ठीक है ना। जनता ने मैंडेट ही नहीं दिता, तब क्या कर सकते हैं। मैंडेट ही किनू मिले हैं, बीजेपी पार्टी ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰ, टीवीके ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਸੇ ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆਏ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟਡ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂ ਚੁਕਾਏਗਾ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੈਂਡੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੈਰ ਥੋੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹਨਾ। 108 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, 107 ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਨੇ 2 ਸੀਟਸ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸਨੂੰ, 107 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲਈ 118 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ 10 ਸੀਟਸ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਊ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ, ਡੀਐਮਕੇ ਔਰ ਏਆਈਡੀਐਮਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਥੋਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂਡੇਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਰ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ था, ਜਿਹਨੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, शुभेंदु अधिकारी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, शुभेंदु अधिकारी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਦਨ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। तो जाहिर जी गल है कि उस समय स्पीकर साहब की करने सैशन कॉल कर अपना सॉरी गवर्नर साहब की करेंगे सैशन कॉल करेंगे सर। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, तो जाहिर जी गल है कि ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बंगाल सर, वेस्ट बंगाल सर। फाइन। तो सारा कुछ मैं पल्लू थोड़ी बना के बोल रहे हैं है ना, ये सारा कुछ कितने लिखा हुआ है, संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। फाइन। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਮੇ ਇਨਵਾਈਟ, है ना, गवर्नर मे इनवाइट वर्ड लिखा हुआ है मे, ठीक है। ते वर्ड मस्ट नहीं यूज किया गया पहली गल। तो अगे जाके डिटेल च देखेंगे सर मे वर्ड क्यों लिखा हुआ है, मस्ट क्यों नहीं लिखा हुआ उन्होंने सर।
ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਕ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ। ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਾ ਸਮ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਨੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ, I think that last one case was out of Uttarakhand, sir. Fine. So that could be a scenario as well, sir. Goa ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਫॉर द ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਸਮ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ 370 ਇਹ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਵੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਸਰ। ਸੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਸ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਦ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਵਰਨ ਸਰ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੇਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸਰ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ SIR ਕਰਾਤਾ, SIR ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸਰ। 90 ਲੱਖ ਵੋਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੋਟਰਸ ਚੋਂ। ਫਾਈਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਾਲੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਫਾਲਤੂ ਵਜਨ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਘੁਸਪੈਠੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਟੂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ। तो ये सारा कुछ वापस इन्होंने लाइक इलेक्शन कमीशन ने सारा प्रोसेस दोबारा किया, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਸਰ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਪਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟ ਸੀਗੀਆਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਸਰ। ਨਾਓ ਦੇ ਹੈਵ ਗੇਨਡ ਟੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਣਾ ਗਏ ਸਰ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਗਾਲ ਵਾਸ ਇਨ ਦ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਸਰ। ਸੋ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਸ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੋਵਰਨ ਸਰ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਪਟਸ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਟ ਬੋਥ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਦ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲਸ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ। क्या ਹੁੰਦਾ ਹੈ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या ਹੁੰਦਾ है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्या ਹੁੰਦਾ है? पहले भी बात हुई थी बॉस। क्या ਹੁੰਦਾ है? अरे सच्ची नहीं पता? बोलो बोलो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, थोड़े होर फर्क है इस 'ਚ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ। MLAs ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾਟ ਸਿਲੈਕਟਿਡ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਲੈਕਟਿਡ ਹੋਣ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਤੀਸਰਾ ਸਤੰਭ ਚਲੋ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਮੈਨੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਸੇਮ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰ।
ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਸਰ, ਤਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੌਸ, ਤੇ ਦੇ ਕੈਨ ਆਸਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰਮ these ministers, तो ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰ। ਸੋ ਅਡਾਪਟਸ ਅ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਟ ਬੋਥ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਸਰ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਨੂੰ ਸਰ। ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਵਰਡ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਸਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਟ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਟ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, राज्य सभा एट सेंट्रल लेवल सर, एंड इन सम केस विधान काउंसिल सर, विधान परिषद सर। फाइन। तो यानी कि जेडी संस्था कानून बनाती है उधर ही मैं केड़ा शब्द इस्तेमाल कर सकता? लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेट करती है सर, ठीक है। स्टेट लेवल ते विधान सभा विधान काउंसिल हो सकती कुछ स्टेट्स दे विच, या केंद्र की गल करिए तो उत्ते लोक सभा या फिर राज्य सभा है सर। फाइन। तो कहने का मतलब कि इन अदर वर्ड्स जो लेजिस्लेचर हुंदा है वो आंसरेबल हुंदा है एग्जीक्यूटिव नु। एग्जीक्यूटिव मतलब कि सॉरी जो एग्जीक्यूटिव हुंदी है आंसरेबल हुंदी किनु? लेजिस्लेचर नु सर। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं? सरकार किनु आंसरेबल है? लेजिस्लेचर नु। किनु आंसरेबल है? लेजिस्लेचर नु सर। नेक्स्ट सर, की साडा संविधान फ्लैक्सीबल है? मगे मतलब सर की साडा संविधान अमेंड हो सकदा है? हो सकदा कि नहीं हो सकदा? दसो फटाफट, शाबाश, क्विक। हो सकदा कि नहीं हो सकदा? पर कुछ ਦੇ ਵਿੱਚ क्या लिमिटेशन है? क्या लिमिटेशन है? केस नंबर भारती केस क्या कहते अपने करंट अफेयर्स ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो सकता। तो ये नहीं है कि मतलब पूरा फुल फ्लैक्सीबल है, ये भी नहीं है कि पूरा रिजिड है सर, एक बैलेंस बनाया गया सर। अमेंड किया जा सकता है पर ऐसे प्रावधान अमेंड नहीं किए जा सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट करन किदे संविधान को सर, जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर हर्ट हो गए सर। फाइन। उस तो बाद द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइंड टू बी सफिशिएंटली फ्लैक्सीबल सर। फाइन। सो लिखती संविधान लोड़ अनुसार लचकीला बनाया गया है, तो समय समय अनुसार अमेंड हो सकता है। एज पर विच आर्टिकल? संविधान च अमेंडमेंट किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत सर। उस तो बाद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। नाउ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਫਰਜ਼ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਰ? ਯੈਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਕ ਇਨਕਲੂਜਨ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਡਿਊਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਬੇਸਿਕ ਲਾਅ ਸਰ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਬਟ ਇਟ ਆਲਸੋ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਸਰ। फाइन। उस तो बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल सर। ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होंगे ने सर? कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे निर्देश जो संविधान दे रहे हैं सरकार ਨੂੰ कि वो अपनी पॉलिसी इस तरीके नाल फ्रेम करे, उस तरीके नाल सरकार चलावे, इस तरीके की डायरेक्शन संविधान दे रहे हैं कि ताकि जिहड़े राज्य है जिस देश की सरकार चला रहे ने उत्थे एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश की जा सके सर। ठीक है जी। यानी कि कुल मिला के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की है? उस स्टेट या देश का, अपने देश का की होवे कल्याण होवे, यानी कि उन्हां दा क्या होवे एक वेलफेयर स्टेट बनाई जा सके सर। फाइन। जिहड़ी मर्जी पार्टी जित के आवे अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव की है? जनता लई काम करना सर।
ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स फर्क की होता है सर? फंडामेंटल राइट्स अगर हर्ट होंगे तो यू कैन गो टू कोर्ट ऑफ लॉ सर, कोर्ट चैलेंज किया जा सकता है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाइक हर्ट होंगे ने, ऑल्टर होंगे ने, कैन यू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ सर? द आंसर इज नो सर। फाइन। सो लैजिस्लेटिव डिस्ट्रीब्यूशन सर, की साडे देश दे विच 3 लिस्ट बनिया होईयां ने साडे देश संविधान दे विच। यस, की लिस्ट का नाम की है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। एज पर विच शेड्यूल? एज पर विच शेड्यूल? तो ये जड़ा वर्णन है किने लिस्टां दा किथे गिवन है सर? एज पर द शेड्यूल 7 सर। फाइन। उस तो बाद सुप्रीम कोर्ट दे विच ना, अपना अमेरिका दे विच ना 50 सुप्रीम कोर्ट्स ने, उत्थे 50 स्टेट्स ने, हर एक स्टेट दी अपनी सुप्रीम कोर्ट है। एक ओवरऑल पूरे देश दी सुप्रीम कोर्ट है 51st सुप्रीम कोर्ट, 51वें सुप्रीम कोर्ट सर। साडे देश इदां नहीं है सर। साडे बेसिकली की है, इदां दा सिस्टम है सर। साडे बेसिकली की है, इदां दा सिस्टम है सर। सब तो टॉप ते की है? सुप्रीम कोर्ट। फिर की है? डिफरेंट हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है ना। फिर नीचे की ने लोअर कोर्ट्स में लिख दा, ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? तहसील अदालत भी आ गया और जिले लेवल भी आ गया, सेशन कोर्ट्स भी आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी आ गए सर। फाइन। एट द एपेक्स, एट द टॉप की है बॉस? सुप्रीम कोर्ट। एट द टॉप की है? सुप्रीम कोर्ट सर। सो एस्टैब्लिशेस सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी सर। तो यूनिफाइड है ना, इकट्ठी परोई हुई है सर, यूनिफाई करता सर, ठीक है। सो सब तो टॉप पे की है विद द सुप्रीम कोर्ट एट द अपेक्स। सो इंश्योर्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंड बैलेंसेस द जुडिशरी सुप्रीमेसी विद द पार्लियामेंटरी सुप्रीमेसी सर, ठीक है। सो साडे संविधान दे विच भी इंश्योर किया गया कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए है। जजेस दी तनख्वाह इज नॉट एट द मर्सी ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस। जजेस दी सैलरी ऊपर कोई वोट नहीं किया जा सकता, सरकार कोई मता नहीं लिया सकती बेफालतू का। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट इन द पार्लियामेंट। उन्हां दी पोस्टिंग, उन्हां दी पावर्स कुछ भी सरकार या कोई डोमिनेट नहीं कर सकती। जुडिशरी इज फुली इंडिपेंडेंट एज पर द संविधान सर। फाइन। सो जुडिशरी दी इंडिपेंडेंस नू इंश्योर किया गया ताकि जिहड़ी साडी मतलब कि न्यायपालिक है ਉਹਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਸ ਦ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਵਿਦ ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ या फिर सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है सर? साडे देश दे विच कोई भी सुप्रीम नहीं है, दोनों बराबर ने सर। पार्लियामेंट कैन लाइक कैंसल द जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट की कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई किसी भी तरीके की जजमेंट नू कैंसल कर सकती है सर, मता पास करके, उहदे खिलाफ मता पास करके सर, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट दे बनाए हुए किसी भी कानून नू कैंसल कर सकता है, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सर, ठीक है। तो बाबा राव अंबेडकर साहब की टीम ने, संविधान सभा ने सर संविधान लिखते समय किसी भी संस्थान नू, चाहे पार्लियामेंट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है, दोनों चो किसी नू भी सुप्रीम पावर नहीं दी कि कौन दोनों सुप्रीम है सर, ठीक है। ते हाई तो सुप्रीम पावर सीगी नहीं, फिर भी 1975 एमरजेंसी लग गई सीगी सर, ठीक है। तो ये ना होवे कल नूं कोई सुप्रीम पावर दे दे तो विकराल रूप ले जे सर, इसलिए चैक एंड बैलेंस इंश्योर किया गया सर। पार्लियामेंट दी अपनी इंपॉर्टेंस है, जनता द्वारा चुनी गई बॉडी है सर, उसका सन्मान किया गया बॉस। जनता जनार्दन होंदी है सब कने लोकतंत्र दे विच। दूसरी तरफ जुडिशरी नू भी इंडिपेंडेंट रखा गया ताकि सही तरीके नाल मतलब कि लॉज नू इंप्लीमेंट किया जा सके सर। फाइन। उस तो बाद तो न्यायपालिका दी सुतंत्रता नू यकीनी बनाया गया ते न्यायपालिका दी प्रभुता अते संसदीय प्रभुता नू, ठीक है, संतुलित किया गया, यानी बैलेंस मेंटेन किया गया दोनों दे विचकार। उस तो बाद सर फैडरल ते यूनिटरी करैक्टरिस्टिक्स सर, फैडरल ते यूनिटरी करैक्टरिस्टिक्स। तुम मैंने दसो साडे देश फैडरल है कि यूनिटरी है? क्या है? की है बॉस?
ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ ਕੀ ਹੈ ਬॉस? ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ। ਅੱਛਾ ਸੈਮੀ ਫੈਡਰਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ? ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰ। ਕੋ ਫੈਡਰਲ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਫਰਾਂਸ। ਅਰੇ ਕੁਆਸੀ ਫੈਡਰਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਰ। स्टेट्स को पावर तो हैगी एज पर शेड्यूल 7 है ना, जिन जिन मैटर से वो स्टेट रेस से जिन मैटर से वो कानून बना सकते उन्हीं पावर्स ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਟੋਟਲੀ ਫੈਡਰਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਰ? ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ नो। कि स्टेट्स फुली इंडिपेंडेंट ने? द आंसर इज नो सर। फुली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है सर? बड़े सारे ऐसे मामलात ने जिहदे ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो पावर है किहदे कोल है? केंद्र कोल है। उदाहरण तौर ते मनी बैंकिंग, उदाहरण तौर ते न्यूक्लियर, उदाहरण तौर ते डिफेंस, उदाहरण तौर ते फॉरेन रिलेशंस, उदाहरण तौर ते कॉर्पोरेटाइजेशन सर। फाइन। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की गल कर रहे हैं सर। ठीक है। तो ऐसे कई सारे मामलात ने सर। ठीक है। ते जिन्हों पर सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट से की है? केंद्र दी। की है? केंद्र दी सर। ठीक है। सो ऑल्दो फेडरल तो हैगा सर बट इट अडॉप्ट्स अ यूनिटरी कैरेक्टर ड्यूरिंग द एमरजेंसी सर। हाँ और कदे एमरजेंसी लगानी होवे तो ऑल इन ऑल कौन हुंदा है? केंद्र। कौन हुंदा है? केंद्र। ठीक है जी। उस तो बाद ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਸਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਸਰ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਫੈਕਟ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਆ ਹੈ बेसिकली? क्या है? ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ। क्या है ਸਰ? ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ? ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਟੇਟ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। फाइन। स्टेट क्या क्या पुकारा जा रहा है? और स्टेट का मतलब ये नहीं किसी पर्टिकुलर स्टेट की गल कर रहे हैं सर। ये स्टेट का मतलब ये है कि इस देश की गल कर रहे हैं। सो प्रोवाइड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट वेयर ऑल द सिटीजंस हैव इक्वल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजियस बिलीफ्स। ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੰਨੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਫ ਹੈ ਬॉस। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਰ। ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ? ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਸਰ। prohibits a discrimination on the basis of religion, caste or forbids the taxation for the religious sports। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਕਾਸਟ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਤੀ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਰ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਰ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈਦਰ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਬਗੈਰ ਮੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਗਰੁੱਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਤੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਲਈ
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ not only public service at a time of the ਨੌਕਰੀ sir, even at a time of promotion, at time of the promotion sir, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ, ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਫਾਈਨ। ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ, ਤਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ, 73rd ਐਂਡ 74th ਹੈ ਵੈਸੇ, ठीक है। सो अंडर आर्टिकल 4th पार्ट 4 सर, ठीक है। तो कहने का मतलब की है, गल कर रहे हैं पंचायती राज, एक म्यूनसिपल कमेटीज का भी हैगा, ठीक है। 74 सर 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 73rd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਆਖਨੇ ਲਾਅ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਰਬੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਮੈਟਰਸ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਸ਼ੁੱਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਮੈਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡਸ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਕਾਉਸੈਸ, ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, म्यूनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, फाइन। तो अच्छा खासा फंड्स इकट्ठा किया जाता है। मैनू लगता है कि स्टिल 1992 आ तो गए, पर स्टिल सब तो वध अगर कोई असफल साडे देश दे विच है ना कमेटीज ने सर, जिथे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई मैनू लगता है कि इन्हां दा पता नहीं सही तरीके नाल ऑडिट नहीं हुंदा इन्हां दा। तुहाडी गली दी कोई लाइक सड़क खराब हो जाए, लाइट रिपेयर हो करानी होवे, खराब हो जाए, मैनू नहीं पता कंप्लेंट कित्थे दर्ज कराओगे, फिर उस कंप्लेंट ते कार्रवाई की हुई उसनूं असीं कित्थे ऑनलाइन ट्रैक करांगे? आई डोंट नो कि ऑनलाइन स्ट्रक्चर की है इहदा। सब तो वध अगर कित्थे ट्रांसपेरेंसी की कमी है तो लोकल बॉडी च कमी है सर। और अगर साडे देश नूं प्रेजेंट कोई करदा है ना दूसरे देशां च जाके, तो साफ सफाई करदी है। कोई बाहरला बंदा साडे देश घूमन आंदा ना, 2-4-6 दिन रह के जांदा है, तो ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਮੇਜ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਸਰ। ਐਂਡ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਮੈਨੇਜ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕਲ ਬॉडीज। ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਬॉडीज। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ, ਕੋਈ ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ, ਫੰਡਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ, ਬਸ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਸਰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ 'ਚ ਨਾ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਵਾਏ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਡਸਟਬਿਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਵਿਚਾਰੀ, ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਡਸਟਬਿਨ ਲਗਵਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੰਗਲੇ ਪਾ ਕੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਸਟਬਿਨ ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜੰਗਲੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋਗੇ ਸਰ, ਹਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਲ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Anyhow, the local governance and decentralization in India. So India's local governance framework, established by the 73rd and 74th Constitutional Amendments, 1992, decentralize the powers to elect the local bodies. तो डिसेंट्रलाइज करते हैं सीगियां भी लोकल नुमाइंदे, लोकल अपने सरपंच, लोकल अपने काउंसलर्स खुद ही चुन लो सर। छोटे मोटे काम अपने उस ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮਐਲਏ ਦਰਜਾ ਖਟਖਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਐਮਪੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5-5 6-6 ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਸਰ। ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਚੁਣਤਾ, ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਲਾ 15 20 25 30 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੈਟਰਸ ਉੱਤੇ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਸਰ। So this system empowers the communities to manage the development and promotes the transparency। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ, and ensures the inclusive governance and particularly for the marginalized group by making it responsible to the local needs। तो भारत ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚਾ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ 1992 ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ ਐਸ ਪਰ 73rd ਐਂਡ 74th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ 1992। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਾਵਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੀ ਟੋਲੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਐਟ ਦ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਅੱਗੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੰਘ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ। ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੈਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 20-50 ਹਜ਼ਾਰ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਚੌਪਰ ਲਿੱਤਾ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲਿੱਤਾ, ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਹੱਥਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ। ਫਾਈਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਿਓ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਿਓ ਸਰ। ਸਰ ਘਰੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੀ ਮਸਤ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ। ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਐਮਸੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਐਮਐਲਏ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਸੀ ਸਰਪੰਚ ਲੋਕ ਵੋਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛ ਹੈ ਯਾਰ, 4 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੀ ਫੀਲਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੋਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਉਂਗਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫॉर द ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਗਰੁੱਪ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਸਰ, ਐਸੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਰ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਬਸ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਸਰ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਏ ਦੀ, ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਬੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਸੀ ਦੀ, ਕਦੇ ਡੀ ਦੀ, ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਿਲੇ ਚ ਗੰਦ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ, ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਆਂਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਇੱਕ ਗੇੜੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਊ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਅ ਲੋਟ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਅੱਗੇ मूव करते हैं सर। हजे भी पॉलिटिशियन की सोच नहीं बदली ना। प्रशांत किशोर का नाम सुने? प्रशांत किशोर का नाम सुने? हैव यू हर्ड दिस? लालू यादव नाम सुने? देखो सबने सुने, आई तो तमाशा है देश का, नहीं किसी को नहीं पता। लालू यादव सबनों पता है। देखो आई तो देश की विडंबना है सर, देश कदों तरक्की करेगा? पता ही नहीं लोगों को प्रशांत किशोर कौन है, पता है कौन है? एनीवन? वेरी नाइस, आगे बोले और दसो। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਰਿਨੋਨਡ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਐਮਐਲਏ ਦੀ, आई थिंक 100 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਾਰ ਗਏ ਬਾਜੀ ਬਾਬੂ ਜੀ। 70 ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਆਥਰ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਤਾ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ऐसा कुछ मतलब कुछ मिलता जुलता ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਪਤਾ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀਆ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਡੀਐਨਏ ਨਾਲੋਂ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੂਸਰੋਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਸ ਕੋਈ ਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰ। ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਸੁਰਾਜ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦੂੰਗਾ ਨੀਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਬਿਹਾਰੀ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਬਿਹਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਮ ਬਤਾएंगे आपको सर, ठीक है ना। तो उन्हें बड़ी अच्छी स्पीच दी, बड़ा तमिलियंस ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਤਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਲ ਰਵੰਤ ਰੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੀਐਨਏ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ हैदराबाद ਦੀ ਆ ਲੈਣ ਦੋ, उस पर भी दिखा देंगे सर, और अगर सरकार ना गिरा के दिखाई ना फिर बताना सर, ठीक है। अगर रविंद्र रेड्डी को लगता है कि हम बहुत अच्छे नहीं है तो क्यों आते थे मेरे पास एडवाइस लेने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे? आपकी सरकार कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी, मेरे पास एडवाइस लेने क्या करने आते थे? मैं तो बिहारी हूं, मेरा तो डीएनए खराब है। बड़ा चिड़िया जी उस गल तो जाहिर जी गल है, हुण असीं लोग पंजाबी हैं, कोई सानूं पंजाबी नूं कोई कुछ कह देवे तो पंजाबी दी भी तो हीगो हर्ट होनी है ना उस चीज से। तो हर एक बंदे नूं अपनी स्टेट ते अपने लाइक जिस वो रहिंदा है, जिथे वो रहिंदा है ना, उस ते बड़ा प्राउड हुंदा है सर। लोकां नूं अपने पिंड ते प्राउड है, तुसीं स्टेट दी गल करदे हो, की कहंदे हो? चाहे मैं कहना पूरे पिंड च परचून दी दुकान ना होवे, बट स्टिल उस मिट्टी नाल प्यार हुंदा ना अगले नूं यार, अगले नूं तो मतलब परचून दी दुकान हैगी है कि नहीं हैगी सर, इजंट दैट? अगला उस मिट्टी जमया पलिया सर। तुसीं यकीन कर रहे हो 1 साल पहले विजय दी पार्टी बनदी है टीवी के, और इन्ना अच्छा सीट, कांग्रेस इन्नी पुरानी पार्टी है, डीएमके एडीएमके तुत्ती बोलदी है साउथ इंडिया च, विजय आंदा है जो एक्टर है साउथ फिल्म वाला, तो वो टीवी की पार्टी बनाता है, तो इस तरीके का मोहम्मद लैके हो गया 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन मुख्य मंत्री बन गया सर, 1 साल ਦੇ ਵਿੱਚ सर। तो पीछे दिमाग किधर कम कर रहे हैं प्रशांत किशोर ਦਾ सर, स्ट्रेटजीज कौन बना रहे हैं, भाषण कौन डिजाइन कर रहे हैं,
ਤਿਆਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਰ। ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਅਗਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰ, ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰ ਹਰ ਮੋਦੀ ਘਰ ਘਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਸਕਣ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ? ਦਿਮਾਗ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੋਈ ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਇਹ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਫਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 113-114 ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, 13ਵਾਂ-14ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰ। ਪਰ 13-14 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ NCR 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਹੈ, ਮਨਾ ਹੈ ਸਰ, ਐਂਡ ਸਾਰੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਇਹ। Now you can imagine कि किस लेवल ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਸਰ, per capita consumption of electricity or resources as comparison to Bihar and as comparison to the Delhi sir. So he was pointing out to these things sir. I would literally suggest you to kindly follow him. अगर किसी सोशल मीडिया चलाते हो तो ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਰ। He's a very nice guy. We want these type of politicians in our country sir. ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਰ? ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਤਰਨ ਹੈ ਸਰ, ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਇੰਨਾ ਹੋਣਹਾਰ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸਰ। ਨਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ यूपी बिहार ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਫੈਨਸ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਰ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਫੈਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਟਿਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ, JDU ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਸਰ। ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਭਾਈ? ਫਾਈਨ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਈਸ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਮੈਨ sir who can predict many things with a very great logic. So this is a man Prashant Kishore sir. So anyhow so आगे मूव करते हैं सर। To strengthen the पंचायती राज institutions as elected bodies for the rural governance and development sir. ठीक है, तो ਸਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਣ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਹੋ ਸਕਣ ਸਰ, ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਣ ਸਰ। ਫਾਈਨ ਸਰ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਉਰੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਰ, ਹਨਾ, ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ। ਜਿਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ MC ਬਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਚਾਇਤ। ਕੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਚਾਇਤ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਪੰਚ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਡ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਰਡਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਚਾਇਤ। ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੰਚਾਇਤ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਸਰਪੰਚ। ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट सर।
सर चेयरमैन नहीं बोलते, अरे चेयरमैन वर्ड नहीं यूज होता, प्रेसिडेंट वर्ड यूज होता है। ओके फाइन। उस तो बाद नेक्स्ट अगर होर पंचायत की गल करिए, अगला लेवल की है सर पंचायत सम्मति, ब्लॉक लेवल दी चोणां, सुने ब्लॉक लेवल चोणां होंदियां ने सर। तीसरा लेवल की है जिला परिषद सर। तो साडा जेड़ा बेसिकली हाँ स्ट्रक्चर है सर ग्रामीण वाला सर, इनू तीन हिस्सों च वंडिया गया है ना, 3 टायर सिस्टम है। तो सब तो हेठले पद्धर ते की है ग्राम पंचायत, कौन है ग्राम पंचायत। उस तो ऊपर की है पंचायत सम्मति ब्लॉक लेवल दी चोणां होंदियां ने। उस तो ऊपर की है सर जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल दी सर, ठीक है जी। सो इन्हां दे विच जिहड़ी इलैक्शनस हुंदियां ने किन्ने टाइम बाद हुंदियां ने सर 5 साल बाद। किन्ने साल इलैक्शनस हुंदियां ने 5 साल बाद हुंदियां ने। तो इलैक्शनस कौन करवांदा है, इलैक्शनस कौन करवांदा है, स्टेट इलैक्शन कमीशन सर। ओके ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਸੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰ। ਕੌਣ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚ ਵੂਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਯੈਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ 131st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ, ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਔਮਨ ਹਨਾ 1/3 ਸੀਟਸ ਦਾ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਸੀਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 90 ਲਈ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਔਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਔਮਨ ਹੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਔਮਨ ਦੀ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਮਨ ਦੀ 1/3। ਕਿੰਨੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ 1/3 ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਸਰ। ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਰਿਕਮੈਂਡਸ ਦ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਫੰਡਸ ਟੂ ਦ ਪੀਆਰਆਈ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆ ਨੇ ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੰਡਸ ਕੁੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਾਊ ਸੈਸ, ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਡੈਵਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਭਾ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰੇਡ ਏ ਚ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੰਡ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਭੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਰ। 30-35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਭੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਹਰ ਸਾਲ ਓਨਲੀ। ਫਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਹਾਊ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਵਾਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਊ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸਮਝੀ ਚਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਫਾਈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ next, so outlined in the 11th schedule covering 29 subjects like agriculture, health and rural infrastructure sir, ठीक है जी। so गलत है 7th schedule, ठीक है, ये गल हो चुकी है अपने से शेड्यूल दी है ना, ठीक है जी। अगे डिटेल्स कर लांगे इसको। उस तो बाद गल करते हैं सर 74th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੀ ਸਰ। ਤਾਂ 74th ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਾਰਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਲਰ ਟਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਖੈਰ ਐਸਟੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਕਿਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ 11th 12th ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੋ 11th ਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 11th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 12th ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰ। So, can a 12th schedule covering 18 subjects like urban planning, water supply and sanitation, sir. मैं कुछ गिनाता ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗਿਣਾਤੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਰਬੇਜ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਰੋਡ ਰਿਪੇਅਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫੰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ। ਬੰਬੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਬੜਾ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਫੰਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ next now ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ these amendments transform the local bodies into the constitutionally recognized institution shifting the India towards a democratic decentralization sir they enable the participatory governance allowing the citizen to influence the decisions that affect their lives directly sir तो ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਮਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਗੇਰੇ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਗੇਟ ਲਗਵਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇ ਹੰਪ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਭਜਾ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਰ। ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੈਟਰਸ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਔਰ ਐਮਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਪਏ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਲਟੀਪੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਪਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਸਰਪੰਚ। ਮਲਟੀਪਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਬਲਾਕ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸਰ। तो जाहिर जी गल है कि बखरे बखरे ब्लॉक किस दिन काम करते हैं सर जिला परिषद दे सर। ठीक है जी। नाउ कहने का मतलब की है कहने का मतलब की है सर कि ये वखरे वखरे की ने पंचायत ने सर। इन्हों का मुखिया कौन है सर इन्हों का मुखिया कौन है ब्लॉक कौन है ब्लॉक सर। ठीक है जी। नाउ वखरे वखरे पंचायत ने सर इन्हों का मुखिया कौन है ब्लॉक तो वखरे वखरे ब्लॉकों का मुखिया कौन है जिला परिषद कौन है जिला परिषद सर। ठीक है जी। सो जिले पद्धर ते ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਰ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰ। ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕੀਮਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਚਾਵਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਫੰਡਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡਸ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਫੰਡਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਖਰਚਾ। ਉਹ मेरी गल समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही यू नो दैट ना थोड़ा बहुत पैसा ऊपर थल्ले हो गया सीगा
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ, ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸੋਲਰ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਸੋਲਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸੋਲਰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਸੋਲਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਨ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਹਨਾ, ਉਸਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਊਗਾ? ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਗੀ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੋਲਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਸ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਪੀਐਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਬੀਪੀਐਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ 10-10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਘਰ ਬਣਨ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਪੱਕਾ ਹਾਊਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਜਿਹੜੀ ਪਛੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਸਰ, ਹਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਫਾਈਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕਾਊ ਸੈਸ, ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਹਨਾ, ਤੇ ਕਾਊ ਸੈਸ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾ ਕਾਊ ਸੈਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2 ਪੈਸੇ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਤੋਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਮਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੈਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਇਹ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪੇ ਕਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇ, ਉਹ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਊ ਸੈਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਨਾਭੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। पैसा जाता कहाँ है, समझ नहीं आती कभी कभी। फाइन, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਊ ਸੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਲਈ ਮੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਕਿ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ? ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਦਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕਾਊ ਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਤਾ ਸਰ, isn't that so? ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਨਾ ਲੋਕ ਖਰਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹ ਰੁੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਜਿਹੜੀ ਗਊ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਚਾਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਟੋਕਾ ਲਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਐਨੀਹਾਉ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ। ਆਈ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਐਨੀਹਾਉ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਰ। ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਡਲਟ ਵੋਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਲਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ। तो ये बेडरॉक है, ये बेसिक है ना, ये बजट वगैरह अप्रूव करती है सर। गल करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज है सर,
ठीक है। नाउ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੁਣ ਅਰਬਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਜਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਨਾ, ਮੁੰਬਈ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਅਰ। ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, जो मैनेज करते हैं म्यूनिसिपल कमिश्नर है ना, एंड मैनेज बाय द म्यूनिसिपल कमिश्नर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੈਸੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਸਟ ਵੇਟ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਈਓ। ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਈਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਫੀਸਰ। ਪੀਸੀਐਸ ਰੈਂਕ ਹੈ ਸਰ, ਪੀਸੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਅਰ। ਉਸ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਅਰ ਸਰ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ, ਇਹ ਆਈਏਐਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਅਗਰ ਬੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈਏਐਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ, ਵੈਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ ਸਰ। ਫਾਈਨ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫੀਸਰ। ਫਾਈਨ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਚਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹਦੀ। ਚਲਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸਰ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਸਰ। ਐਮਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇਨ ਆਲ ਸਰ, ਦੇ ਆਰ ਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਡ ਸਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮੇਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਅਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਸਰ? ਸਟਾਫ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰ। ਜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ। ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ। ਫਾਈਨ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਈ ਈਓ ਲਗਾ ਲਓ ਸਰ ਨਾ, ਮੈਨੇਜਡ ਬਾਈ ਈਓ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਦੇਖਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਰ, ਹੈਲਥ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਭੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਨਾਭੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਪਰ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, नो डाउट इन दैट, डिपेंडिंग कि ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡਸ ਹੈ ਸਰ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਫੰਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਉਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਭੇ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਨੂੰ। ਫਾਈਨ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਿਊ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। तो हॉस्पिटल मैनेज करना, सैनिटेशन एंड डिजीज कंट्रोल सर। सर डिजीज कंट्रोल सर, हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਛਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਫਾਈਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੈਗੂਲੇਟ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਰ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ? ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪਾਵਰ, ਕਿਹਦੀ ਉਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਜੇਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਐਸਡੀਓ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਨੇ ਸਰ। ਐਸੀ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ 100% ਗਿਰੂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੰਪ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਆਦਾ ਕਿਤੋਂ ਹੰਪ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਜਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੰਪ ਪਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ 2-4 ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਨਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਹੰਪ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਵੈਸੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕੁਝ ਬਣਾਉਣੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਬਸ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਲਈ, ਮੈਂ ਭੇਜਤਾ, ਜਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਟਾਫਟ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬਣਾਤਾ ਸਰ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲੀ 'ਚ ਬਣਾਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਬਣਾਣੀ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਬਣਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕਨੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਣਾਣੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀ ਸੀਗੀ, ਬਣਾਤੀ ਸਟੇਜ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਸੀਗੀ, ਲੋੜ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਪੁਲੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਤੀ। ਬਸ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਵੈਗ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੀਂਹ ਦਾ, ਹੁਣ ਏਵਲੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਏਵਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਏਵਲੇ ਮੱਲੇ 'ਚ ਏਵਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ, ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਸੇ ਪੁਲੀ ਬਣਾਤੀ, ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿੰਟ 15 ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਪਲਸਤਰ ਲਾਇਆ, ਹੋ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਐਨੀ ਹਾਓ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੰਡਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਟੈਕਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਜ਼, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀਡੀ ਚੁਣਤੀ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਾਰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, 3-3 4-4 5-5 ਵਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਚੈਲੰਜਸ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਰ। ਨਾ ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ 50 ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ ਫਟਾਫਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਸੁਣੇ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਫੰਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਰ। ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਜਾਂ ਆ ਗਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਆਇਆ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੋ ਬਲੰਡਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਜਾਓ ਖਾਤਾ ਖਿਲਾਓ, ਐਫਡੀ ਕਰਾਓ, ਆਰਡੀ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੋਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਓ, ਨਾਟ ਅ ਦੈਟ ਮਚ ਬਿਗ ਡੀਲ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਰ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲਾਈਟਸ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦ ਤੱਕ ਆਊਗੀ ਲਾਈਟ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ,
ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਸਰ। ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਸਰ। ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨਰ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ਸਰ। ਉਹ ਸੜਕ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ, ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਸਾਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਲੈਨਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੜਕ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵਾਂ ਗਾਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆ। 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਤਾ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਾ ਕੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ QR ਕੋਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਵੇ। ਅਗਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦੋ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਹੀ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਖਰਚਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸਰ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਐਨੀਹਾउ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਰ, ਲਿਮਿਟਡ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੰਡਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਫੰਡ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਊਗੀ ਸਰ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨ ਦੈਟ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਗੈਪਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਮੇ ਲੈਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਨਵੇਂ MC ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਗੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਰ। ਤਾਂ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਕੈਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਰ। ਮੋਸਟਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ डिजाइन बना के पार बोल लिया सर। तो डिजाइन कैसा बनना है, फिर वो जे बनो हो जा बनूगा सर। फाइन, सो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਫॉर एग्जांपल ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਨਾਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਲਈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਾਤਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਰ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ 10 ਫੁੱਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਨਾਲਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁੜਵਾ ਦੋ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਸਰ, ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਗੀ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਟੋਟਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰ। ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੜਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋੜੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ 1 to 1 ਸਰ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਲ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਦੇਵਾਂ ਸਰ, ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਿਸਕ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल, ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈंने ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਅੱਛੀ ਪਕੜ ਹੈ, 300-400 ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ ਉਸਨੂੰ। ਫਾਈਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਰ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਆਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੈंने ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟ ਵੋਟ ਦੀ। मैंने ਕਿਹੜਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ।
ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੜਾ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ ਅਗਲੇ ਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ 80% ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਪਰ ਜਨਾਬ 1 ਗਿਰਾਊਂਗਾ, 2 ਗਿਰਾਊਂਗਾ, 4 ਗਿਰਾਊਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਿਰਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੋੜ ਦੂੰਗਾ ਇਸੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ मैंने, नहीं समझे। अमेरिका च ये टेंशन नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस चीज करनी बड़ी बढ़िया चीज है, नहीं समझे। जिन्हें जो काम करना अपना करो, उन वो टेंशन ही नहीं है। ओकड़ा चुन के आया होया, उन तो पॉइंट कितना होया है, ओकड़ा चुन के आया होया, उन तो पॉइंट कितना होया है सर। मेरी गल समझ आ रही कि नहीं। जो बिजली बोर्ड वाले करते ने, वो तो ऑफिसर ने, उन्होंने वोट मंगन जाना है, जो बिल नहीं भरे कनेक्शन कट के बाहर बोलणगे, उन्होंने कोई मतलब नहीं किसी नाल। हुण तार कटनी है चल, जो बैंक वाले ने उन्होंने कहना वोट मंगनी है, और किसी बंदे ने लोन नहीं किया तो प्रॉपर्टी बेच ला दो बोली होती, उन्होंने टेंशन है, उन्होंने वोट मंगन जाना है सर। फिर अगे ना ड्यूटी की कोई चीज आती नहीं सर, बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है सर। पर इतने बड़ी समस्या है जिथे आपस इकट्ठे बैठते हैं, पर एक्चुअली की है, बाबा अंबेडकर साहब ने टीम को इदा ही थोड़ी सी सर, उन्होंने भी पूरी समझ आना चीज़ों की। कल सानी थोड़ी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़िया यार, उन्होंने समझ नहीं है इस चीज की, उन्होंने भी अच्छा खासा ज्ञान है, सब कुछ पता है सर उन्होंने। फिर उन्होंने पार्लियामेंटरी सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया, मल्टी पार्टी क्यों किया सर। पहली गल तो साडे देश च बहुत सारियां विचारधारा रहिंदियां ने, बहुत सारे मजहब, बहुत सारियां जातियां प्रजातियां रहिंदियां ने, सब दे उपर दो तरीके की सोच थोपना, 2 पार्टी सिस्टम रखना, रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट तरीके के हिसाब दे नाल तो बड़ा औखा हो जाएगा सर। साडे इत्थे बड़े सारे लैंग्वेजेस ने, बड़े सारे कल्चर ने, सारे हर दी अपनी अपनी होएगी, तो हर कोई अपनी अपनी पार्टी बना सकता है, इसलिए तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। पहली गल तो अगर इन्हें जवाबदेही तय ना की जाए कि इन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बस फिर तो ये आजाद परिंदे ने। उस तो बाद तो इसलिए इन्हों का पार्लीमेंट नूं सरकार का आंसरेबल होना बहुत जरूरी है, इसलिए पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया है। एक जमाने से मैंने लगता है प्रेसिडेंशियल बहुत अच्छा है, पर शायद साडे देश हिट नहीं हो सकता। साडे देश का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर इस तरीके का सर, इन्नियां सारियां विचारधारां दे विच 2 पार्टी सोच नूं थोप देना, आई डोंट थिंक सो कि होएगा सर। तू समझदे इस गल नूं? नहीं समझदे सर, फाइन। तमिल वाले तमिल का कल्चर अच्छा समझ सकते हैं, असं पंजाबी लोग सानू पंजाब का कल्चर समझ आता है चज नाल सर। साडी इत्थे जंप है सर, सानू पंजाब बारे समझ आता ज्यादा सर, फाइन। हिमाचल वालों नूं हिमाचल समझ आता है, राजस्थान नूं राजस्थान ज्यादा समझ आता है सर। तो हर एक तरीके का अपना अपना कल्चर है, तो इंडिया ना एक तरीके इस तरीके का गुलदस्ता है जिस वखरे वखरे तरह के फुल ने सर, वो सारे फुल नूं इकट्ठा रखना ना, ते एक या 2 तरीके की सोच थोप देनी, वो बड़ा मुश्किल है सर, एक तरीके नाल संभव है सर, वो नहीं थोपिया जा सकता साडे देश च। इस करके मल्टी पार्टी सिस्टम है या पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिहदे करके एक दूसरे नूं जवाबदेही तय की गई है सर। एनी हाउ सर, उस तो बाद गल करते हैं सर सोशल बैरियर्स की सर। सोशल बैरियर्स हुण कैन तो वुमन रिजर्वेशन है, नेम तो वुमेन का होंगे, इलैक्शन लड़ रहे हैं, पर सबनों पता इलैक्शन कौन लड़ रहा होंगे, है ना। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस उसका हस्बैंड ही लड़ रहा होंगे इलैक्शन, वोट मंगन कौन जाता है, उसका हस्बैंड ही जाता है सर, ठीक है। हजे भी साडे समाज नूं इंप्रूव करने की बहुत कोशिश की जा रही है, साडा समाज इंप्रूव हो गई, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट हजे भी वो माहौल नहीं बनया कि मतलब दे कैन फील, वुमेन कैन फील दैट मच सिक्योर सर, going at 10 p.m. and asking for the votes, है ना, and you know they're not bothered about their like safety and all। हजे भी वो माहौल नहीं है इस लेवल का सर। पहले तो वुमेन पार्टिसिपेशन ही नहीं सी, तो वुमेन पार्टिसिपेशन करवाई गई सर, हुण वुमेन नूं एम्पावर करन दी कोशिश की गई, कुछ हद तक एम्पावर्ड होए, पर ये कोई 1-2 दिन का प्रोसैस नहीं है सर, इट विल टेक अ लॉन्ग, है ना। ते हजे भी वो फीलिंग नहीं है, दुबई वाले भी रात में 2 बजे को तुरया जा रहा है तो वो सेफ फील कर लेगा सर, हजे भी वो गलबात नहीं है सर। हजे बहुत लंबा सफर तय करना है सर, हजे खाली पार्टिसिपेशन हो रही है सिर्फ एक लेवल तक, एम्पावर्ड होए ने काफी हद तक। पिछे मुड़ के देखिए तो काफी लंबा रास्ता साने तय किया है, अगे देखिए तो काफी लंबा रास्ता हजे तय करना है सर, फाइन। उस तो बाद सो औरतां ते पछड़ियां टोलियां नूं राखवियां होण दे बावजूद विरोध का सामना करना पैंदा है, जिस नाल उन्हां दा प्रभाव सीमित रह जाता है सर, ठीक है जी। उस तो बाद बस फटाफट कंक्लूड करते हैं सर। सो नतीजा की है सर, इंडियाज फ्रेमवर्क फॉर द लोकल गवर्नेंस एंड डिसेंट्रलाइजेशन अंडरस्कोर्स अ डेडिकेशन टू ट्रांसपोर्ट डेमोक्रेसी सर।
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕਲ ਸਾਨੇ ਬੋਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੇ 73rd ਅਤੇ 74 ਸਾਨੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਝ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੇ ਨਿਬੇੜਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ।